So now entry box need to be aligned accordingly. Grid of row 0, column 1. Now you see the changes. Clear? Now we have to create another label, another entry, another label, another entry, then validation button. Now you can write. ఇక్కడ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకో. Copy. Label 2. Label 2 is enter temperature, right? Here I'm going to give enter breath level. L2. ఇక్కడ row 1, column 0. Correct? Next. Entry 2. Entry 2. Where row 1, column 1. Now what happens you see? Another entry is required. L3, the label is going to become a cough level. Here we need to be align it L3 grid row 2 because it starts from 0, column 0. Now similarly, here it is row 2, column 1. Now here we have to change it as entry 3. Now next line we want a button. Next line is what? We want a button. For what? Validation. To determine whether you have a positive or negative corona. B1 is equal to button of, within the window we need to create. What is the text to be appear over the button? The text is at what? Validation. Corona validation. Now, here there is very important. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఎందుకనే చెప్తున్నా ఇప్పుడు నేను. ఇదంతా ఒకటి. ఇప్పుడు మనం ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఫంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఫంక్షన్స్ ని ఈవెంట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎందుకు యూజ్ చేస్తారని చెప్తున్నాను. Now there is an important built-in attribute to the button is called as a command. ఎప్పుడైతే బటన్ మీద నువ్వు క్లిక్ చేస్తావో, what action you want to perform? You are clicking an action on top of the button. But you are expecting something to be happen or not? ఇప్పుడు చిన్న పిల్లోడికి మనము రిమోట్ కార్ ఇచ్చేసి ఒక రిమోట్ చేతికి ఇచ్చేసాం అనుకో, వాడు లెఫ్ట్ బటన్ నొక్కితే కార్ లెఫ్ట్కి తిరుగుతుంది, రైట్కి తిరుగుతుంది, ఫ్రంట్కి వెళ్తుంది, రైట్కి తిరుగుతుంది. అన్ని ఆరో మార్క్స్తోనే వాడు కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు. ఏ బటన్ని వాడు యాక్షన్ చేస్తే దానికి తగినట్టు యాక్షన్ జరగాలని నువ్వు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలా వద్దా? Yes, absolutely. Now, command I'm going to call whenever you clicking on the button is that validation. Or else, corona underscore validation is the name of the function. Yes or no? ఈ బటన్ ఎక్కడ ఉండాలో కూడా డిసైడ్ చేయాలి మనం. B1 డాట్ గ్రిడ్ ఆఫ్ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, కాలం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు ఈ కరోనా అండర్ స్కోర్ వాలిడేషన్ అనే ఫంక్షన్ ని మనం ఎక్కడ ఒక చోట డెఫినేషన్ రాయాలి. ఆ డెఫినేషన్ మనం జనరల్ గా ఇక్కడ రాస్తాం. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ మెథడ్స్. డెఫినేషన్ కరోనా అండర్ స్కోర్ వాలిడేషన్ అనే ఫంక్షన్ మనం రాస్తాం. వాట్ ఇట్ విల్ డూ? ఈ ఫంక్షన్ లో ఫస్ట్ మనము ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాస్ పెడదాం. ఐల్ బి రైట్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నాకు ఎలా రాయాలో ఈ కోడ్ తెలియదు. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి పాస్. నో
Now I'm entering temperature as 1 or 2. Breathing level will be up to 5 ante okay. 5 కి మించి బ్రీతింగ్ లెవెల్ వచ్చిందంటే హార్ట్ ఆగిపోతుంది. ఇట్స్ హెవీ కాఫ్ అన్నట్టు అది ఇంకా. సో 6 కాఫ్ సారీ బ్రీతింగ్ లెవెల్ కదా, బ్రీతింగ్ లెవెల్ విల్ బి less than 65 is will be, it's almost coma stage. So 63 will be breathing level. Cough level will be 6. ఇవన్నీ కరోనా సిమ్టమ్స్ ఇవి. ఎప్పుడైతే నేను కరోనా వాలిడేషన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరగట్లేదు చూడు, నథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. దీని వెనకాల ఇప్పుడు మనము ఒక ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నాం. ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి? కరోనా అండర్ స్కోర్ వాలిడేషన్ అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసి దాని పారామీటర్స్ ఏం పాస్ చేస్తున్నాం మనము? ఈ 3 పాస్ చేస్తున్నాం. Firstly, we are going to hold these 3 values into a third party variable. Then the logical condition and logical code need to be written as a business logic. Let us write now. ఇక్కడ temperature, we are going to hold it. Always the temperature will be available in the form of an integer form. Therefore, I am going to typecast it. I am typecasting it. Even dot get ఎంట్రీ బాక్స్ 1 ఏంటి? టెంపరేచర్ ఎంటర్ చేస్తున్నది ఎంట్రీ బాక్స్ 1. ఎంట్రీ బాక్స్ 1లో ఎంటర్ చేసిన వాల్యూని ఇంటీజర్ లా టైప్ క్యాస్ట్ చేసి నేను టీలోకి స్టోర్ చేస్తున్నా. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ టెంపరేచర్. నెక్స్ట్ బ్రీత్ లెవెల్, ఇంటీజర్ ఆఫ్ e2 డాట్ గెట్. కాఫ్ లెవెల్, ఇంటీజర్ ఆఫ్ e2 డాట్ గెట్. Whenever these 3 lines will be executed, these lines will be getting the output whenever you have entered the values in the application. Application లో E3 sir. ఎక్కడ? E3 కరెక్ట్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. యా కరెక్ట్. నా if స్టేట్మెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్. ఎందుకంటే డెసిషన్ మేకింగ్ కదా, బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్, డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 100 and logical statement called and breathing level will be less than 65 and cough level will be greater than 5. ఈ symptoms ఉంటే we are going to tell it as you are corona positive. ఇక్కడ మనం ఈ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో మెసేజ్ ని అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే చేయాలి అంటే there will be another module is called as a from the tkinter import message box. Now we are going to show the message box. మెసేజ్ బాక్స్ డాట్ షో ఇన్ఫో. మనము ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి. షో ఎర్రర్, షో ఇన్ఫో, షో వార్నింగ్, యా ఆస్క్, యా ఓకే ఆర్ క్యాన్సిల్, ఎస్ ఆర్ నో. మనం కొన్ని డిలీట్ చేసినప్పుడు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది, గుర్తుందా? విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో షూర్ ఆర్ యూ వాంట్ టు డిలీట్. వీటిని యూజ్ చేసి మనము డిజైన్ చేస్తాం. నేను ఒక అప్లికేషన్ చెప్తున్నాను. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఆల్ దిస్. యూ వాంట్ టు క్యాన్సిల్ ఆర్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ వస్తే గుర్తుందా అన్ని? ఇవన్నీ దీంతో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం మనం. షో ఇన్ఫో, there are 2 parameters it takes. Status. What is the status now? You are positive. In case పైన ఉన్న కండిషన్స్ లో ఏ ఒక్క సిమ్టమ్స్ అన్న నీకు లేదు అంటే యు ఆర్ అ హెల్తీ మ్యాన్ రాదర్ దాన్ ద కరోనా పేషెంట్. ఎల్స్ మెసేజ్ బాక్స్ డాట్ షో ఇన్ఫో ఆఫ్ స్టేటస్ కామా యు ఆర్ దట్స్ ఆల్. ఇప్పుడు మళ్ళీ అప్లికేషన్ రన్ చేయండి. నీ సిమ్టమ్స్ 102, breathing level is less than 65 and 63, cough level will be 6. Now if I click on corona, you are positive. ఏ ఒక్కటి నువ్వు రాంగ్ ఇచ్చినా ఇక్కడ cough level is 3. Now you see the output, you are negative. అలాగే కరోనా cough level might be 6 but temperature is 96.
నెగటివ్. ఇది కావాల్సింటే 103, బట్ బ్రీతింగ్ లెవెల్ విల్ బి 85. ఇట్స్ అ గుడ్ బ్రీతింగ్ లెవెల్. నెగటివ్. ఇలా ఎన్ని కోట్ల మందికైనా ఆ మిషన్ ఈ ప్రోగ్రామే యూజ్ చేస్తుంది అందరికి డెసిషన్ చెప్పడానికి. సో యూ హ్యావ్ డెవలప్డ్ వన్ అప్లికేషన్ నౌ. యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ దట్ హియర్. హౌ డు యూ రైట్ అ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ బిహైండ్ దిస్ బటన్? ఈ హోల్ అప్లికేషన్ నేను చెప్పింది మీకు. అసలు ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ని ఎందుకు రాస్తారు యాజ్ ఈవెంట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్? బటన్ మీద క్లిక్ అయిన తర్వాత ఏం జరగాలి అనేది నువ్వు ఒక ఫంక్షన్ లాగా రాస్తావు. దేర్ ఫార్ ఇట్ ఈస్ reusable code. Are you clear, everyone? Absolutely. So now I am asking, yes, why not? పిక్చర్స్ ను కూడా బ్రౌజ్ చేయొచ్చు మనం. ఆబ్వియస్లీ HTML లో ఏమేం చేస్తాం అన్నింటినీ తీసుకుంటాం మనం. ఎస్ సార్. సో వాల్ పేపర్ తీసుకోవచ్చు, థీమ్స్ చూసుకోవచ్చు. నా ఎస్, no, what I'm trying to tell you here is that you have understand what is an actual parameter and what is the formal parameter. ఎస్ సార్. నో, ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ లో పారామీటర్స్ తీసుకోలేదు. ఇక్కడ చూడండి, పారామీటర్ మనకు పాస్ అయ్యలేదు. అప్పటికప్పుడు నువ్వు ఎంటర్ చేసిన వాల్యూని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మనము ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ అని ఇక్కడ తీసుకోలేదు, కానీ కొన్ని ఫంక్షన్లో పక్కా తీసుకోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? సో there are basically functions can be functions types. A function with parameters with return types. ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ a function can be written. Second category will be a function with parameters and without return type. Third category will be a function without parameters, without parameters with return type. The last category will be a function without, sorry, parameters and without return type. ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ లో ఒక్కొక్క లాగా రాస్తాం ఫంక్షన్స్. ఇక్కడ చూడండి, I wanted to know సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్. పీసీ ఉందా? పీసీ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి ప్రాపర్టీస్ అనే ఒక బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే యు ఆర్ నాట్ పాసింగ్ ఇన్పుట్ ఎనీ పారామీటర్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అవుట్పుట్. Entire the info has given an output. What is an operating system? What is the RAM capacity? What is the device MAC address? Device ID, this is MAC address, 48-bit address. Product ID, system configuration. All these things will be what kind of processor it is using, 32-bit processor or 64-bit processor. Everything will be given as an information to you. Where properties is the function which is not taking any argument, but it is producing return values or not. ఇవి మనము అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తూ ఉంటే ఏ ఫంక్షన్ ఏ కేటగిరీ కింద వస్తుంది అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. క్లియర్? లైక్ వైజ్ there are 4 types of functions we are going to write. Right? So now let's take one example and let me give you whole 4 demo about types of
functions. A function with parameters, and with return type. Yes or no? Function definition ఇక్కడ రాస్తావు నువ్వు. ఏమని రాస్తావు నువ్వు? Something called as interest calci. We are calculating the interest. What are the parameters for the interest calculation? P, T, R. P is principal amount, T is term time, and R is the rate of interest. Okay. How you are going to calculate? Written P into R, T into R divided by 100. Yes or no? This will return the result. ఇక్కడేమో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉంది. టెస్ట్ ఇంజనీర్కి అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు వీడికి అవసరం ఉంది ఇక్కడ. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు వీడు? ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ దాన్ని లోడ్ చేయాలి, ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ది ఫంక్షన్స్ ఇన్ పైథాన్ ఇంపోర్ట్ వేర్ ది డెమో ఫంక్షన్ టైప్స్ యాజ్ డి. ఇక్కడ మనం కాల్ చేస్తాం. సార్ నో రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D dot interest calculation, where we are going to pass 10,000 and time is 12 months. Yes or no? And rate of interest will be 2%. Then obviously it will be printed. Isn't it? Result. Clear? This is how a function will be returned by taking an arguments as a parameter. After completion of the result calculation, it will be written back the resultant computed value. This is one type of value. Yes or no? దీన్ని మనము ఈ ఫంక్షన్ ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? డెఫినేషన్ ఇంట్రెస్ట్ calci of P, T, R. ఇక్కడ PTR అనే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. X, Y, Z. Because X, Y, Z are what type of parameters they are? Everybody, please tell me X, Y, Z are what type of parameters they are? Guys, are you listening my class? Hello. Yes, Swati. Integer type, sir. Hello. Formal parameters. They can be an integer, they can be a float, they can be a string. But they are formal parameters. See, you are an expert. Okay. You can define as an XYZ, you can define as a PQR, anything. Always formal parameters not equal to actual parameters. They never be equal. ఎందుకంటే రాసినోడు వీరు, యూజ్ చేసేవాడు వీరు. They never be same. But number of parameters should be same. Data type should be same. Are you clear? There is a note actually, compulsory, Here I'll be writing a note. Whenever we are communicating with functions, number of parameters, formal and actual should be same. Formal, actual, parameters names might not be same. ఎప్పుడు అవి సేమ్ అవ్వవు, ఎందుకంటే ఇద్దరు డిఫరెంట్ వాళ్ళు.
data type expected value should be dynamically decided. C++ జావాలో మనం ఫంక్షన్ రాసేటప్పుడు ఇంట్, ఫ్లోట్, క్యార్ ఇలా రాస్తాం. కానీ పైథాన్లో మనం డేటా టైప్ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడం. C++, Java are static programming languages. They are early binding languages, whereas the Python will be late binding languages, and it's a, obviously it's a dynamic language. Data type never be expected as a predefined over here. Is that clear? Now, దీన్ని నేను కామెంట్ చేస్తాను. Colon. Earlier I have used return keyword, right? Now I'm not going to return. I'll be just simply total interest. X into Y into Z divided by 100. సార్ నో. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. ఇప్పుడు పైనది కామెంట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి? రిజల్ట్ ఈజ్ నన్. 1 second, just hold on, because here why it is not ఇక్కడ ఇది కామెంట్ పెట్టేసా కదా. ఇక్కడ అంటే నేనేమంటున్నా, ఇప్పుడు విత్ పారామీటర్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ ఎక్కడ ఏం రాలేదే. ఓ వచ్చింది. ఎస్ కరెక్ట్. ఐ థాట్ రిజల్ట్ నన్ను ఎందుకు వస్తుందని చూస్తున్నాను నేను. ఎస్ కరెక్ట్. సో ఇక్కడ నేను డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తున్నది ఏంటి? ఇంతకుముందు విత్ పారామీటర్స్ విత్ రిటర్న్ టైప్, ఇప్పుడు విత్ పారామీటర్స్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. ఆమె క్లియర్? నౌ ఇంకొక పాసిబిలిటీ హియర్ దిస్ ఫంక్షన్ is below function is with parameters but without return type. Previously with parameters and with return type. ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ without parameters, without a function without arguments, అంటే నేను ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం సప్లై చేయట్లేదు, బట్ విత్ రిటర్న్ టైప్. డెఫినేషన్ సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్. ఇందాక మనం సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ మీద రైట్ క్లిక్ వచ్చి ప్రాపర్టీస్ అని కొడితే ఐఎమ్ నాట్ పాసింగ్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్ హియర్. ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఏం పాస్ చేయట్లేదు, కానీ నేను ప్రింట్ చేస్తున్నా. సిస్టమ్ టైప్ ఈస్ enter system RAM size is, obviously RAM size 8 GB. Print system OS Windows 11. సార్ ఇక్కడ నేను
ఫంక్షన్ రాసేసిన. ఎక్కడ కాల్ చేస్తున్నా? టెస్టింగ్ ఇంజనీర్ కాల్ చేస్తున్నాడు. సార్ నో సేమ్ ఆల్రెడీ మనం డి అని క్రియేట్ చేసాం కదా, డి డాట్ ఇక్కడ చూడు అదే మాడ్యూల్లో మనకి సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ అనే ఫంక్షన్ మెథడ్ కూడా రాసాం. జస్ట్ నువ్వు కాల్ చేయి, ఇట్ విల్ బి గివ్ ద రిజల్ట్ అకార్డింగ్లీ. A function we are not passing any arguments, but it is returning the values or not? It is printing the values. సో ఇక్కడ మనము ఒకవేళ రిజల్టెంట్ వాల్యూ ఉంటే రిటర్న్ చేయొచ్చు, ఒక కంప్యూటెడ్ వాల్యూ ఉంటే రిటర్న్ చేయొచ్చు. డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కాబట్టి మనం ప్రింట్ చేసాం. అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఎక్కడి కిందకు వస్తుందంటే ఇది ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. ఇది వితౌట్ రిటర్న్ టైప్, ఎందుకంటే ఇక్కడ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రాయట్లేదు మనం. రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు రాస్తాం మనము? కొంత క్యాలిక్యులేషన్ చేసి దాని రిజల్టెంట్ వాల్యూ ఒక వాల్యూ లాగా వెనక్కి వెళ్ళాలి అంటే మనం రిటర్న్ రాస్తాం. రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ నెవర్ సెండింగ్ బ్యాక్ మోర్ దన్ వన్ వాల్యూ. ప్లీజ్ మేక్ అ నోట్, ఇట్ విల్ బి రిటర్న్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఫ్రమ్ సర్వర్ టు ద క్లయింట్. ఇవన్నీ నేను ఇంత డెప్త్గా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ చాలా మైన్యూట్ పాయింట్స్. మీ బ్రెయిన్ ఆలోచించవచ్చు, ఆలోచించకపోవచ్చు, కానీ ఇంటర్వ్యూలో మాత్రం ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ అడుగుతారు మిమ్మల్ని. నేను మార్నింగ్ ఒక బుక్ పెట్టాను కదా, ప్లీజ్ యూ టేక్ ప్రింట్అవుట్. నేను ఇక్కడ చెప్పేవి నా నోటికి వచ్చింది, నా బ్రెయిన్కి ఏవి తాడితే అవి చెప్తూనే ఉంటాను. ఏ బ్యాచ్లో ఏది నేను ఒకేలాగా చెప్పాను. నాకు అప్పుడు నాకు ఏది గుర్తుకొస్తుందో అదే చెప్తూ ఉంటాను. ఆ బుక్లో అన్నీ వేరుంటాయి. బట్ దెర్ ఆర్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ వాట్ ఎవర్ ది డెమాన్స్ట్రేటింగ్ రైట్. సో ఎవ్రీ ఫంక్షన్స్కి వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ 30-40 పేజీలు ఉంటుంది దాంట్లో. ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను దాంట్లో. సో ప్లీజ్ కైండ్లీ once you understand this concept, go through the book and what examples I have demonstrated there, what theoretical points I have specified, kindly go through that and try to keep it in your mind. Because ఎందుకంటే నేను చెప్పడం వేరు, మీకు అర్థం అవ్వడం వేరు. If I ask you, can you tell me what types of functions are able to write, కిషోర్ అని అడిగినా అనుకో, నీకు అంత ఈజీగా రాదు నోటికి. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ టైప్ చేయాలి, రాయాలి, మళ్ళీ ఆ నోట్లో ఆ బ్రెయిన్లో ఆ టర్మినాలజీ తిరుగుతూ ఉంటేనే you will be able to write the programs and able to speak out. So please, whenever you sit in the class or after completion of the class, you talk each other, you try to do rehearsal each other, try to reproduce each other. నాకు ఇది నేర్చుకున్నా, నేను చెప్తాను, నువ్వు విను, నేను అడుగుతాను, నువ్వు చెప్పు, నీకేం అర్థమైంది. తెలుగు అయితే అస్సలు మాట్లాడద్దు. See, now, because ours is the mother tongue, just like, I'm talking in Telugu very rarely. బట్ కొంతమంది హిందీ వాళ్ళు, ఇందాక ఇవ్వడం ఒకటి హిందీ వాడు జాయిన్ అయ్యాడు ఇక్కడ. నాకు తెలిసి వాడు నేను తెలుగులో మాట్లాడుతున్నందుకు వెళ్ళిపోయాడు అనుకుంటా. నాకు తెలిసి హిందీ వాళ్ళు తెలుగు ఇంట్రెస్ట్ చూపారు. ఎస్ ఆర్ నో? దే నీడ్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. సో నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్. దర్ ఈస్ అనదర్ వే that a function without arguments and with return type. Isn't it? So obviously definition, total salary. I'm not giving any argument. Written, isn't it? 10,000 is the salary plus bonus is the 2,000. Yes or no? Now I'm going to call d dot salary. Yes or no? Here we have to hold the result because it is returning, right? Print total salary after added bonus, comma result. See the result now. A function without arguments, with return type. ఇలాంటి కేసెస్లో మనం విత్ రిటర్న్ టైప్స్ ఇచ్చేస్తాం. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్, డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్, డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్ విల్ మేక్ us to write what type of function you would like to write. Situation will make the demand to be write respective functions. అన్ని functions అన్ని చోట్ల యూజ్ అవ్వవు. Am I clear, guys?
So do you have any questions, online users? Bharat, Chandra, Naveen Kumar, Ramesh, Ratnakar, and Swati. Please, already you have an idea about functions. It's very popular concept. Please, you can ask me any questions if you have, so that accordingly I'll write a questions. I'll write a programs. Ramesh. Yes, Sir, Ramesh. Ramesh. Sir, could you please and repeat the second thing, the second one with with the parameter and without return type? With parameter and without return type, sir. Yeah, second one. One second. X, Y, Z. Yeah, that's ఇక్కడ ఫస్ట్ది ఒకటి. ఫస్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి విత్ పారామీటర్ విత్ రిటర్న్ టైప్. సెకండ్ది విత్ పారామీటర్స్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. ఇదే నా రమేష్ ను అడిగేది. yeah, sir. That one. ఇక్కడ ఐ థింక్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ పాస్వర్డ్ని అప్డేట్ చేస్తున్నావు. ప్రీవియస్ పాస్వర్డ్ని నువ్వు ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు అప్డేట్ చేస్తున్నావు. అప్డేట్ అనే ఫంక్షన్ వెనకాల వాట్ ప్రీవియస్ పాస్వర్డ్ వాస్ దేర్ విత్ యూ. Now, what is the new password you would like to create? Both parameters you are passing. Once it has been updated in the server, it is not returning back. Updation would be done at a server side. Whenever if we are going to log in for the next time, the updated password is going to be reflected. అప్పటికప్పుడు నీకు రిటర్న్ సెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Message will send back. Your password is successfully updated. You have to re-log in, then the password will be reflected in the server. I think that would be the second category of the function where it is required. It is passing the parameter without returning value. It will be updated over the server. Ramesh, are you clear? There are many situations. Yeah, okay, sir. Yes. Correct. also, and Chandra, chappo. sorry, in this, what should be responsible? Chandra, నీ వాయిస్ నాకు సరిగ్గా వినిపించట్లేదు. చంద్ర, Sorry, in interviews, they ask like what are the types of functions. We should respond like different function building functions and no arguments in return type, arguments with return type. నీ వాయిస్ నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. ప్లీజ్. Sir, now is it audible, sir? Okay, little bit okay. Hello. Sir, in interviews, if they ask like what are the types of functions, what should we respond? Like user defined and built-in functions, or else functions with no arguments, no return type arguments, and no return Yes. type. Types of the parameters of the function అన్నప్పుడు ఈ 4 రాయాలి. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు బిల్ట్ ఇన్ అండ్ యూజర్ డిపెండెంట్. Classification of functions can be 2 types: built-in or predefined or ready-made. User-defined, customized. Classification of functions. Types of parameters with the functions అన్నప్పుడు ఇవి ఈ 4 categories చెప్పాలి. The general they will ask the types of functions. In general, Asking like what are the types of functions, sir? Not in detail like ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారనో ఇంకోటని మనం నేర్చుకోవట్లేదు. రియల్ అప్లికేషన్స్ లో నీకు అవసరం ఇలా వస్తాయి అని చెప్తున్నాను. ఈ బట్టి కొట్టే ఫంక్షన్స్ కాదు. సిచ్యువేషన్ తగినట్టు మీరు రాయడానికి ఇలా ఉపయోగపడతాయని చెప్తున్నాను తప్ప మీరు బట్టి కొట్టుకొని చెప్పడానికి ఏదో ఎగ్జామ్ లో రాయడానికి అవసరం లేదు. బట్టి కొట్టడానికి కదా సార్ ఇక్కడ అడుగుతున్నారు చంద్ర. నువ్వు ఎందుకంటే నువ్వు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నావు నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు యాక్చువల్గా. టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇవి చెప్పాలా అవి చెప్పాలా అడుగుతున్నట్టు ఉంది, కాబట్టి నేను నీకు జస్టిఫికేషన్ ఇస్తున్నా. అంటే నాకు ఇక్కడ మాక్ ఇంటర్వ్యూ సైన్స్లో అడిగారు సార్ ఇట్లా వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అని అడిగారు. అప్పుడు ఒకటి చెప్తుంటే ఇంకొక ఆన్సర్ ఇస్తున్నాం, ఇంకోటి
అది రివర్స్ చేస్తున్నారు సార్. అందుకనే రివర్స్ లో చెప్పు ఏది ప్రిఫరబుల్ అని అడుగుతున్నారు సార్. చంద్ర, నీ క్వశ్చన్ ఏంటో అర్థం అవ్వట్లేదు యాక్చువల్ గా. సార్ జస్ట్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అని అడుగుతున్నారు సార్. చంద్ర, మాపింగ్ అక్కడ మాపింగ్ వైఫై లేదా నీకు? సార్. హాస్టల్లో వైఫై ఫెసిలిటీ లేదా? నువ్వు డేటాతో కనెక్ట్ అయ్యావా, మొబైల్ డేటాతో? సార్ వైఫై తోటే కనెక్ట్. వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు సార్, అందుకే క్వశ్చన్ క్లియర్ గా అర్థం కావట్లేదు. ఎస్, ఐఎమ్ నాట్ గెట్టింగ్ ది రైట్ నో. సార్ అది క్వశ్చన్ ఆరోగ్య సేతు యాప్ని అయితే మనం డిఫైన్ చేయలేమా సార్? వేరే దగ్గర మనం కాల్ చేయలేమా? చంద్ర, సార్ దిస్ ఇస్ రమేష్. ఎవరు? రమేష్? సార్ రమేష్. రమేష్ చెప్పు రమేష్. సార్ అది ఆరోగ్య సేతు యాప్ని అయితే వేరే దగ్గర మనం కాల్ చేయలేమా? ఇట్లా ఇప్పుడు డిఫైన్ చేసి కాల్ చేస్తాం. రమేష్ ఒకసారి మళ్ళీ అడుగు క్వశ్చన్. సార్ అది మన ఇందాక ఆరోగ్య సేతు యాప్ క్రియేట్ చేశాం కదా సార్ మనం. ఇప్పుడు ఇట్లా మళ్ళీ సేమ్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ దగ్గర మనం అట్లా కాల్ చేయొచ్చా? రాదు కదా ఇంకా, అది అట్లా అప్లై చేయడానికి కొన్ని వస్తాయి అని అన్నారు. నో, ఏ ఫంక్షన్ ఎక్కడైనా కాల్ చేయొచ్చు మనం. ఈవెన్ అక్కడ కూడా రాస్తాం ఇవన్నీ వ్యాలిడేషన్ చేయడానికి. ఆహా. ఎస్. ఇక్కడ కాల్ చేయొచ్చా సార్ ఆరోగ్య సేతుని? ఎందుకు, ఎక్కడైనా టెస్ట్ కాల్ ఇంజనీర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఎక్కడ కాల్ చేయాలి మనం? ఆరోగ్య సేతు యాప్ యూజింగ్ టిక్ ఎంటర్ దాంతో టెస్ట్ ఇంజనీర్ లో కాల్ చేయొచ్చా సార్? అప్పుడు మనము ఇక్కడ పారామీటర్ పాస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇది యాప్ కదా. సి, ఒక ఫంక్షన్ ని వేరే వాళ్ళకి యూజ్ చేయడం కోసం రాసే ఫంక్షన్స్ వేరు. ఇక్కడ నువ్వు ఫంక్షన్ కరోనా _validation రాసావు, కానీ ఇక్కడ పారామీటర్స్ నువ్వు పాస్ చేయట్లేదు. సార్ నువ్వు ఈ ఫంక్షన్ ని తీసుకెళ్ళి, ఈ మొత్తం ఫంక్షన్ ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ తీసుకెళ్ళి కాపీ యూజర్ డిపెండెంట్ ఫంక్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? 1 సెకండ్. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ మాడ్యూల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ మనం ఇలా రాయొద్దు, ఇవి ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. టీ కామా బి కామా సి. ఓకే. అప్పుడు ఈ మెసేజ్ బాక్స్ ఇన్ఫో ఇవి పనిచేయవు. ఇక్కడ మనం ప్రింట్ రాయాలి. ఓకే సార్. ప్రింట్ రాయాలి. ప్రింట్ యు ఆర్ పాజిటివ్, ఎల్స్ ఇక్కడ టి, ఇక్కడ బి, ఇక్కడ సి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాసే మాడ్యూల్ ఉంది కదా, టెస్టింగ్ ఇంజనీర్గా నువ్వు వెళ్ళావు అనుకో, ఇక్కడికి వెళ్ళి కాల్ చేయి, అప్పుడు ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. టీ డాట్ నో ఎఫ్డి డాట్ ఎస్ కరోనా వ్యాలిడేషన్. నావి ఇక్కడ నువ్వు 102, 66, 6. Now it will work. Yes sir, it's clear. Thank you. Yes, right. సార్ మనం డెసిమల్స్ లో కూడా ఇవ్వచ్చు సార్, 0.5 అలా ఇచ్చే వస్తుంది. వై నాట్, డెఫినెట్లీ కెన్ గివ్. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఎప్పుడు డెసిమల్లోనే ఉంటుంది. టెంపరేచర్ ఎప్పుడు అనలాగ్ వాల్యూ, అది ఆ అనలాగ్ వాల్యూని మనము డిజిటల్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడు టెంపరేచర్ ఇలాగనే ఉంటుంది. ఈవెన్ దో ఇక్కడ చూడు, నా సిస్టంలో కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ గుర్తుందా? నౌ అట్ ప్రెసెంట్ మై రూమ్ టెంపరేచర్ ఇస్ 34